Hello students, today we are going to see 3 questions based on gravitational potential energy and gravitational potential. So first question is that using expression for change in potential energy, show that using this expression change in potential energy for the system of Earth and mass. Using expression for change in potential energy, this is the change in potential energy. show that असं शो करा की gravitational potential energy of the system of object of mass m and the earth with separation r is minus gmm upon r. म्हणजे gravitational potential energy change in gravitational potential energy, हे बघा एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी च्या आधारावर एक्सप्रेशन फॉर ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी हे मिळवा किंवा शो करा, याचा आधार घेऊन हे मिळवा. आता सेपरेशन ऑफ मास m and earth is small r. Consider that this is the earth, having mass capital M. Let this one is the center of the earth and radius of the earth is capital R. Let a very small mass, small m, is placed at height above the center of the earth, at height h above the center of the earth. This one is the radius. So total distance center to center is capital R plus h. Capital R plus h is the distance. We have seen that potential energy, change in potential energy, when the object is on the surface of the earth and when it is brought to height h, then there is a change in potential energy. Potential energy of the mass small m increases. So what is the change? We have seen it during the previous period. Change in potential energy for a system of earth and mass. This is a system of earth and mass. This one is the any mass of mass small m, which is at height h above the earth's surface. Radius of earth is capital R and mass of earth is capital M. Mass of object is a small m. So center to center distance of the mass and earth system is capital R plus small h. Okay. So change in potential energy for a system of earth and mass is given by, we have seen it, delta U is equal to gmm upon 1 by in bracket 1 upon Ri minus 1 upon Rf. Here delta U means change in potential energy, and here V is only potential, gravitational potential. बघा ही एनर्जी असेल, पोटेन्शियल एनर्जी असेल तर U लेटरने डिनोट करतात आणि फक्त पोटेन्शियल असेल तर V लेटरने डिनोट करतात. हे एवढं लक्षात असू द्या या ठिकाणी. तर चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे इनिशियल पोझिशन ही होती Ri, नंतर ती ह्या लेवलला इफ द मास इज ब्रॉट at height h above the earth surface at level Rf, final level. So this Rf is the position, new position given to the mass m by bringing it to the height h above the earth's surface. So initial position, final position. So there is a change in potential energy. इथं जी पोटेन्शियल एनर्जी होती आणि इथं जी आहे त्यांच्यामधला फरक हा इतका असतो, हे आधी आपण पाहिलेलं आहे. ऍक्च्युअली on the surface of the earth,
gravitational potential energy of the object is less or minimum, and when we raise it, the same object, to some height, then the potential energy increases. We have seen it during the previous period. The change in potential energy for a system of earth and mass is given by change in potential energy delta U is equal to G_m_m in bracket 1 upon Ri minus 1 upon Rf. Here capital delta U means a change in potential energy for a system of earth and mass system. Capital G is the universal gravitational constant. Capital M is the mass of the earth. Small m is the mass of the object. Ri is the initial position of the object on the surface of the earth, and Rf is the final position of the mass above the earth surface. For gravitational फोर्ससाठी आता अर्थचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स या डायरेक्शनला असेल, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. फॉर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, point of zero potential energy is taken to be at r is equal to infinity. आता बघा, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्ससाठी पॉइंट ऑफ झिरो पोटेन्शियल म्हणजे अर्थ या मासला जे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स अप्लाय करून अट्रॅक्ट करते, हे अंतर r इज इक्वल टू इन्फिनिटी जर असेल, तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स फॉर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स पॉइंट ऑफ झिरो पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे जेव्हा हे डिस्टन्स बिटवीन अर्थ अँड मास हे इन्फिनिटी होईल, त्या ठिकाणी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स फॉर अ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स पॉइंट ऑफ झिरो पोटेन्शियल एनर्जी आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी एवढ्या अंतरावर जर मास घेऊन गेले, तर त्या ठिकाणी झिरो पोटेन्शियल असू शकेल. फॉर अ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणजे अर्थ ज्या ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सने मास यमला अट्रॅक्ट करते, तो फोर्स कुठपर्यंत कार्य करत असतो त्या मासवर, तर ते मास आपण इतक्या अंतरावर घेऊन गेलो, हे अंतर यांच्यामधलं किती घेतलं, इन्फिनिटी. मग त्या ठिकाणी घेऊन गेलो, तर त्या ठिकाणी अर्थचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स त्या मासला अट्रॅक्ट करू शकत नाही. जिथपर्यंत अट्रॅक्ट करू शकतो त्या मासला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, अर्थाचा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ हा त्या मासला जिथपर्यंत, ज्या अंतरापर्यंत अट्रॅक्ट करू शकतो, तिथपर्यंत ह्या अर्थचं पोटेन्शियल आहे. आणि असं एक पॉइंट येईल की जिथं झिरो पोटेन्शियल एनर्जी म्हणजे मासला ही अर्थ अट्रॅक्ट करू शकत नाही, अशा पॉइंटला म्हणायचं झिरो पोटेन्शियल, पॉइंट ऑफ झिरो पोटेन्शियल एनर्जी. मग हेन्स URI इज इक्वल टू झिरो. आता समजा इनिशियल पोझिशनच जर झिरो असेल, झिरो पोटेन्शियलची ॲट RI इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तर फायनल पॉइंट RF इज द पॉइंट. तर फायनल पॉइंट RF ही पोझिशन कुठे येईल, इज द पॉइंट वेअर द पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज टू बी डिटरमाइन, की जिथं पोटेन्शियल एनर्जी आपल्याला डिटरमाइन करायची आहे, इज टू बी डिटरमाइंड. मग RF इज इक्वल टू R म्हणजे फायनल पोझिशन काहीतरी आहे, तर त्यावेळेला पोटेन्शियल एनर्जी ॲट अ डिस्टन्स स्मॉल r इज द डिस्टन्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, दॅट इज अर्थ अँड मास सिस्टम. तर ही आहे ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी ॲट अ डिस्टन्स r. तर ती किती असेल, G_m_m 1 upon Ri minus 1 upon Rf इन ब्रॅकेट. मग Ri हा जर इन्फिनिटी असेल आणि RF हा जर R एवढ्या अंतरावर असेल, आता बघा या ठिकाणी हे मिनिंगलेस झालं, 1 upon इन्फिनिटी, ओनली minus 1 upon R इज मल्टिप्लाइड टू G_m_m. So G_m_m minus G_m_m upon R. So this is the gravitational potential energy at a distance r is equal to, तर हे -1 upon r ने याला मल्टिप्लाय करायचं, हे तर मिनिंगलेस झालं. दिस इज ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, -G_m_m upon r इज द ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी. फक्त ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल नाही, ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी. This is the gravitational potential energy of the system of the object of mass m and earth
of a mass capital M having separation small r between their centers of mass. म्हणजे दोघांच्या सेंटर ऑफ मास मधलं हे अंतर आहे. आता सेकंड क्वेश्चन बघा, डिराइव्ह द फॉर्म्युला फॉर इनक्रीज इन ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी. Increase in gravitational potential energy of a earth mass system when the mass is lifted to height h, provided that अट अशी आहे की h is less than r. म्हणजे रेडियस ऑफ अर्थ पेक्षा या रेडियस ऑफ अर्थ पेक्षा हे अंतर फार फार कमी असावे. आता रेडियस ऑफ अर्थ आपण किती कन्सिडर करतो, 6400 किलोमीटर्स पेक्षा हे अंतर कसं असावं, कमी असावं. आणि जेव्हा हे कमी असेल त्यावेळेला एक फॉर्म्युला मिळवा फॉर इन्क्रीजिंग ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी. म्हणजे हा ऑब्जेक्ट जसा जसा वर नेतो तसं त्याची ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी काय होते, इन्क्रीज होते. मग त्याच्यासाठी फॉर्म्युला मिळवा. डिराइव्ह द फॉर्म्युला फॉर इन्क्रीजिंग ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ ए अर्थ मास सिस्टम व्हेन द मास इज लिफ्टेड टू हाईट h एवढ्या हाईट वर त्याला लिफ्ट म्हणजे उचललं. आणि प्रोव्हाइडेड दॅट अट अशी आहे की हे अंतर अर्थच्या रेडियस पेक्षा जास्त नसावे. आता इथं r लहान दिसतोय, h मोठा दिसतोय, बट ऍक्च्युअली इन फॅक्ट रेडियस ऑफ अर्थ इज ग्रेटर दॅन दिस h. ओके, इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जर ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ असेल त्यावेळेला या दोघांमधलं अंतर किती असेल, इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ असेल. हे स्मॉल r मीन्स डिस्टन्स बिटवीन टू मासेस, अर्थ अँड एनी मास. स्मॉल r इज द डिस्टन्स बिटवीन अर्थ अँड एनी मास. मग हे अंतर आपण इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ घेतलं तर त्यावेळेला ही पोटेन्शियल एनर्जी किती येणार, सपोज U1 तिला आपण म्हणूया, जेव्हा ग्राउंडवर आहे ऑब्जेक्ट त्यावेळेला पोटेन्शियल एनर्जी U1 म्हणूया आणि ती असेल मग हे इतकी. आता इथं स्मॉल r ची व्हॅल्यू आपण कॅपिटल R टाकली, कारण हे अंतर जेव्हा हा मास इथं असेल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ तेव्हा हे डिस्टन्स इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ असेल. म्हणजे स्मॉल r इज इक्वल टू कॅपिटल R असेल. आणि इफ द ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड टू हाईट h above the surface of the earth, the potential energy becomes U2. तर पोटेन्शियल एनर्जी त्याची बनते, किती बनेल तर -gmm अपॉन. आता हे अंतर चेंज झालंय. हे अंतर किती झालं, जेव्हा हा लिफ्टेड टू हाईट h तर हे अंतर पूर्ण इथून इथपर्यंतचे r प्लस h इतके अंतर झाले. फक्त इथं डिस्टन्स चेंज झालं. ऑन द सरफेस असेल त्यावेळेला हे डिस्टन्स कॅपिटल R. जी तुम्हाला माहिती आहे, m माहिती आहे, स्मॉल m माहिती आहे. G means universal gravitational constant, capital M means mass of the earth, small m means mass of the object, capital R is the radius of the earth. And when the object is on the surface of the earth, at that time the distance between two objects is equal to radius of the earth. आणि जर ऑब्जेक्ट वरती उचलून नेला h एवढ्या उंचीवर तर हे डिस्टन्स r प्लस h होतं फक्त. आता यांच्यामधला फरक घ्या, कारण आपल्याला इन्क्रीज काढायचा आहे. इन्क्रीज म्हणजे किती वाढ झाली, इथं किती होती पोटेन्शियल एनर्जी U1 आणि इथं किती आहे U2. मग यांच्यामधला फरक फाइंड आउट करूया. दॅट इज द इन्क्रीज इन पोटेन्शियल एनर्जी इज गिव्हन बाय. मग कशी दिली जाईल, चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी. Change in potential energy is equal to U2 minus U1. Final minus initial, because final is greater and initial is smaller energy. ही greater energy, ही smaller energy. आता या दोघांमधून ह्याच्यामधून हा मायनस करायचा आहे, पण दोघांमध्ये कॉमन काय आहे, GMM हे कॉमन आहे, बरोबर. आणि मग राहिलं काय, -1 अपॉन R प्लस h. या ठिकाणी याच्यामधून हे मायनस करायचं आहे, U2 मायनस U1. तर GMM कॉमन घेतला, मग इथं शिल्लक राहिलं, याच्यामधून हे मायनस करायचे तर -1 अपॉन R प्लस h मायनस हा मायनस, नंतर U1 हा GMM कॉमन मध्ये गेलेला आहे, राहिला काय -1 अपॉन R. हा मायनस हा आहे,
हा पण मायनस आहे, हा पण मायनस आहे. आता मायनस मायनस बिकम्स प्लस. ओके, आणि आता आपण त्याला सिम्प्लिफाय करूया. बघा GMM, तर या ठिकाणी हा प्लस होईल आणि खाली GMM जसाच्या तसा. आता याला सिम्प्लिफाय कसं करायचं बघा. 1 मायनस, फक्त ब्रॅकेट सिम्प्लिफाय करायची, 1/r+h. आता मायनस मायनस बिकम्स प्लस 1/r, बरोबर. आता याला आपण आधी लिहूया, प्लस वाल्याला मायनस नंतर लिहूया. 1/r मायनस 1/r+h. आता काय करायचं, आता अजून r+h, एक r+h, r+h म्हणजे r+h क्रॉस मल्टिप्लाय, मायनस r म्हणजे r एक r अपॉन r इंटू r+h. मग आता बघा या ठिकाणी r कॅन्सल, बरोबर. शिल्लक काय राहिलं, h अपॉन दिस, h अपॉन r इंटू ब्रॅकेट r+h. GMM तर जसाच्या तसा आहे. ओके, आता याला फक्त काय लिहिलं, हा GMM या h ला मल्टिप्लाय केला न्यूमरेटरला, डिनोमिनेटर जसाच्या तसा. हा फक्त h ला मल्टिप्लाय केला, हा डिनोमिनेटर जसाच्या तसा. दिस इज द चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. फक्त ऑब्जेक्ट इथून इथं नेला तर किती चेंज झाला पोटेन्शियल एनर्जी मध्ये, इतका चेंज झाला. आता पुढची स्टेप बघा. इफ स्मॉल g इज द ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. सरफेस ऑफ द अर्थ वर स्मॉल g ही ऍक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी असते. आणि तुम्हाला ही माहिती आहे ही g स्मॉल g कसं फाइंड करतात, gm/r², म्हणजे रिलेशन बिटवीन स्मॉल g आणि कॅपिटल G. मी अगोदरच हे एक्सप्लेन केलेलं आहे. आता ह्या फॉर्म्युल्यावरून कॅपिटल GM ची व्हॅल्यू तयार करा, म्हणजे हा r² इकडे मल्टिप्लाय करा. फ्रॉम दिस रिलेशन GM इज इक्वल टू GR², बरोबर. आता GM ची व्हॅल्यू GR² पुटअप करायची, ह्या GM ची व्हॅल्यू GR² पुटअप करूया. आता बघा हा GM ची व्हॅल्यू GR² कशी तयार केली समजलं या इक्वेशन वर. तर GR² m स्मॉल h अपॉन r इंटू r+h. आता बघा एक r कॅन्सल झाला, बरोबर. मग शिल्लक काय राहिलं, mgh अपॉन r+h. हा शिल्लक किती राहिलं, mgh. हा r पण शिल्लक आहे बघा, mgh आपण अगोदर लिहूया mgh आणि r अपॉन r+h. r+h is the common denominator but written separately like this, mgh r upon r+h, बरोबर. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1. समजा हे इक्वेशन नंबर 1 आहे. This is the change in the potential energy when the object is brought from the surface of the earth to a height h above the earth's surface. तर हा इक्वेशन नंबर 1 जो आहे, इक्वेशन 1 gives the work to be done. इक्वेशन 1 काय सांगतं, वर्क टू बी डन, वर्क करावं लागेल. टू राईज अन ऑब्जेक्ट, त्या पदार्थाला राईज करायचं आहे म्हणजे उंच उचलायचं आहे. टू राईज अन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m, या स्मॉल m मासला उचलायचं आहे. टू ए हाईट h, किती उंचीवर, h एवढ्या उंचीवर. कुठून, अबाव द अर्थ सरफेस किंवा सरफेस ऑफ द अर्थ. मग हा h जर फार फार लहान असेल r पेक्षा, म्हणजे रेडियस ऑफ अर्थ पेक्षा ही हाईट फार फार लहान असेल, तर h हा निग्लेक्ट करतात. म्हणजे r+h, h हा निग्लेक्ट केला म्हणजे गणतीमध्ये धरला नाही, तर मग h धरलाच नाही, तर r+h हा अप्रॉक्सिमेटली किती असेल, कॅपिटल R. मग h गणतीमध्ये धरलाच नाही, तर r याची व्हॅल्यू r राहील, r+h ची व्हॅल्यू काय राहील, r.
आणि हा वरचा आर काय होईल, कॅन्सल. मग डेल्टा यू किती येणार, mgh, डेल्टा यू. तर thus mgh is the increase in the gravitational potential energy. ही increase in the gravitational potential energy आहे आणि ती किती आली, mgh. जर हाईट फारच कमी असेल तर ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी mgh एवढी घेतात. म्हणजे फार उंच नसेल, म्हणजे ॲज कम्पेअर टू रेडियस. आता रेडियस खूप मोठे, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर्स नियर अबाउट. जर हा एच फारच लहान असेल तर त्यावेळेला हे इक्वेशन घेत नाही, पण एच बऱ्यापैकी मोठा असेल तर तेव्हा हे इक्वेशन वापरावे पोटेन्शियल एनर्जीसाठी, चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी, टू फाइंड द चेंज इन पोटेन्शियल एनर्जी. आणि जवळ असेल तर हे इक्वेशन वापरावे, त्यावेळेला हा ब्रॅकेट कॅन्सल होतो. Thus mgh is the increase in the gravitational potential energy of the earth mass system. ही अर्थ मास सिस्टम आहे. इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is lifted to height h provided that, म्हणजे अट अशी आहे की h जर लहान लहान असेल कॅपिटल आर पेक्षा, रेडियस ऑफ अर्थ पेक्षा ही हाईट कमी असेल तर त्यावेळेला हे वापरावे, आणि जर जास्त असेल त्यावेळेला हे वापरावे, हे इक्वेशन वापरावे. आता पुढची स्टेप आहे, पुढचा क्वेश्चन आहे, राईट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल. आता बघा, आपण आधी ही जी घेतली ती चेंज इन ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी होती. आता फक्त ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल, पोटेन्शियल म्हणजे काय, दबाव. म्हणजे पृथ्वी एखाद्या मासला अशा किती अंतरापर्यंत ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सने तिच्याकडे अट्रॅक्ट करू शकते. ज्या अंतरापर्यंत ती अट्रॅक्ट करू शकेल तिथपर्यंत तिचं पोटेन्शियल, दबाव दुसऱ्या ऑब्जेक्ट्सवर आहे. आणि असं जे अंतर इन्फिनिटी, की जिथं ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल अर्थचं झिरो होईल त्याला झिरो पोटेन्शियल एनर्जी असं म्हणतात. मग आता आपल्याला फक्त ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल बघायचे आहे. लक्ष द्या, पोटेन्शियल एनर्जी यू ने डिनोट करतात, चेंज असेल तर डेल्टा यू, बरोबर. आणि फक्त ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल असेल अर्थ्स पोटेन्शियल तर व्ही अर्थ, म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल ऑफ अर्थ एनर्जीचा संबंध नाही. लक्षात ठेवा, इथं फरक आहे. ही ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी होतं इथं सर्व ठिकाणी, पण इथं फक्त पोटेन्शियल आहे. मग आता हे रिलेशन किंवा हा फॅक्टर जो आहे तो ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल आहे फक्त. आता बघा, द ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ अर्थ अँड एनी मास m at a distance r from the center of the earth is given by. आताच आपण शिकलो ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी कोणाची, ऑफ द सिस्टम ऑफ अर्थ आणि मास या सिस्टमची, ऑफ एनी मास m, मास कोणतेही असो, ॲट अ डिस्टन्स स्मॉल आर, अंतर किती असेल, स्मॉल आर. स्मॉल आर म्हणजे हे जे आर प्लस एच आहे इथून हे अंतर स्मॉल आर घेतात, बरोबर. हे टोटल अंतर स्मॉल आर घेतात. द ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ अर्थ अँड एनी मास स्मॉल m at a distance small r from the center of the earth is given by. तर ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी किती दिली जाते, फक्त ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी, हा चेंज नाही, हा चेंज आहे. हा चेंज इथं किती होती इथं किती होती त्यांच्यामधला डिफरन्स म्हणजे चेंज, बरोबर. ही ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी, इथं चेंज नाही ह्या क्वेश्चन मध्ये. तर यू इज इक्वल टू -gmm/r. आता याच्यातला हा स्मॉल m सेपरेट लिहिला फक्त, आणि हे -G_M/r सेपरेट लिहिलं. आणि ह्याला आपण अर्थ ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल ऑन मास m ॲट अ डिस्टन्स r, हा r आहे. r म्हणजे r एवढ्या अंतरावर m एवढं मास, हा पृथ्वीच्या सेंटर पासून r एवढ्या अंतरावर m एवढं मास जर घेतलं आणि त्याला अर्थ अट्रॅक्ट करू शकत असेल, म्हणजे त्याच्यावर पृथ्वीचं अर्थचं पोटेन्शियल आहे, तर त्याला म्हणतो आपण V_E. तर त्याला ग्रॅव्हिटी
ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल म्हणतो आपण. ई फॉर अर्थ आहे, ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल ऑफ अर्थ, नॉट एनर्जी. एनर्जी इतकी असते, फक्त याच्यातला एम सेपरेट केला. मग याला आपण काय म्हणतो, ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल. द फॅक्टर हा ब्रॅकेट मधला मायनस जीएम अपॉन आर इज इक्वल टू धिस ब्रॅकेट इज इक्वल टू धिस ब्रॅकेट, एम जसाच्या तसा. मग हा जो फॅक्टर आहे मायनस जीएम अपॉन आर इज डिफाइन्ड ॲज, याची डेफिनेशन अशी केली जाते की ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल ऑफ द अर्थ ॲट अ डिस्टन्स स्मॉल आर फ्रॉम इट्स सेंटर. इट्स मीन्स अर्थ सेंटर. द ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल, द फॅक्टर, दिस इज कॉल्ड ॲज, डिफाइन्ड ॲज म्हणजे कॉल्ड ॲज, यालाच म्हणतात की हा फॅक्टर ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल आहे. कोणाचा? अर्थचा. किती अंतरावर? स्मॉल अंतरावर. कोणावर? मास एम वर. कुठून? फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ पासून. समजलं? आता ॲज द पोटेन्शियल डिपेंड्स ओनली ऑन, हे पोटेन्शियल कोणावर डिपेंड आहे? जी कॉन्स्टंट आहे, मास वर ते डिपेंड आहे. मास ऑफ अर्थवर पोटेन्शियल डिपेंड आहे, म्हणजे ती किती ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सने अट्रॅक्ट करू शकते. मास जर जास्त असेल तर हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स पण जास्त असेल. तर ॲज द पोटेन्शियल डिपेंड्स ओनली अपॉन द मास ऑफ द अर्थ अँड लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. लोकेशन म्हणजे काय? स्मॉल आर, म्हणजे तो किती अंतरावर ऑब्जेक्ट आहे. मास ऑफ द अर्थवर ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल अवलंबून आहे. ॲज द म्हणजे असं दिसून येतं याच्यावरून, as the potential depends only upon the mass of the earth and location of the object, that is small r. Location म्हणजे ठिकाण, कुठं वसलेला आहे तो ऑब्जेक्ट. इट इज सेम फॉर एनी मास m बाउंड टू द अर्थ. पण जर हा ऑब्जेक्ट असा टच असेल, अर्थच्या सरफेसवर पडून असेल, तर त्यावेळेला हे पोटेन्शियल सेम असते. बघा, इट इज सेम. कोण? पोटेन्शियल, ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल इज सेम फॉर एनी मास m बाउंड टू द अर्थ, की जे अर्थला बाउंड आहे, बांधलेला आहे मास. त्याच्यासाठी हा मास किती पण असो, त्याच्यासाठी हे ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल सेम असते. नाव विल स्टॉप हिअर.